This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of the topic called how to create a temporary user defined functions in Snowpark. Okay. In the last session, we have seen like how to create a anonymous temporary user defined function. ஓகேங்களா அனான்மியஸ்னா என்ன அப்படின்னா there won't be any name. ஓகே நீங்க கேட்கலாம் சார் லைக் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம்ல ஃபங்க்ஷன்லேயே நேம் இருக்குன்னு கேட்கலாம் பட் இன் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ வில் அசைன் டு த ஒன் ஆஃப் த கிளாஸ் கால் யூடிஎஃப் யூடிஎஃப்ன்ற கிளாஸ்ல நீங்க எழுதின மெத்தடை ஆட் ஒன் மெத்தடை அசைன் பண்ணிடுவீங்க அதை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடுவீங்க இஃப் யூ கால் திஸ் வேரியபிள் ரைட் ஆட் ஒன்ன்ற வேரியபிளை கால் பண்ணீங்கன்னா ஆட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன்ன்ற வேரியபிள் கால் பண்ணீங்கன்னா it will going to call the user defined functions. Now you guys know what is anonymous function. Anonymous function na and the function க்கு நேமே இருக்காது நீங்க lambda function யூஸ் பண்ணலாம் or what you can do is you can use a function and then you can assign to a variable. If you call that variable right add underscore 1 இங்க பாருங்க add underscore 1 நான் கால் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா it will going to call the user defined functions. That is called anonymous user defined function. Now you will ask what is temporary. Temporary na enna artham appadina. Now I am creating session. Session in the exist arc variyum this user defined function will exist. எப்ப இந்த செக்ஷன் வந்து எக்ஸிட் ஆகுதோ க்ளோஸ் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்ன ஆயிடும்னா it will be terminated. Okay, that's why it's called temporary, anonymous temporary user defined functions. Okay, now last session we've seen all these things. Today we're going to see how to create a named temporary user defined functions. இப்போ பாத்தீங்கன்னா டெம்பரரின்னு இருக்கு அப்போ என் செஷன் எப்போ எக்ஸிஸ்டா இருக்கோ அது வரையும் என்னோட நேம்டு டெம்பரரி யூசர் ஃபங்க்ஷன் will exist. If it is closed right my temporary user defined function also will be closed. ஓகேங்களா என்னோட செஷன் இருக்க வரையும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செஷன் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னால வந்து நேம்டு டெம்பரரி யூசர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா now I'm going to discuss what is named temporary user defined function. Okay, you can create this named user defined function in Snowpark that are accessible in the same session. That are accessible in the same session. அப்படின்னா என்னன்னா செக்ஷன் இருக்க வரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செஷன் வேற செஷன்ல இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியாது. Now in a team 5 people are there. In a team 5 people are there. Satish is using the named temporary user defined function in a session. சதீஷ் என்ன பண்றாருன்னா இந்த நேம்டு டெம்பரரி யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றாரு. செந்தமிழ் வந்து அவரோட செஷன்ல இந்த நேம்டு யூஸ் டெம்பரரி யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா? Satish is using one UDF in a session. The same function can be used in செந்தமிழ் செஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியுமா? அந்த UDF கால் பண்ண முடியுமா? Anyone? பண்ண முடியாது because they are access same session. யார் கிரியேட் பண்ணாங்களோ UDF கிரியேட் பண்ணாங்களோ அந்த செஷன்ல மட்டும் தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமே தவிர வேற ஒரு செஷன்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா that's why it's called temporary. Now it's going to have some name. நேம்னா அந்த யூடிஎஃப்க்கு நேம் இருக்க போது ஓகேங்களா நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டா கால் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ண தேவையில்ல. இதுவே அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணிருப்பீங்க நீங்க ஆக்சுவலா you will use one class UDF class and then you will call that function assign to one variable. இந்த வேரியபிளை கால் பண்ணீங்கன்னா இந்த UDF இருக்க ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும். But in the named temporary UDF function directly going to call the UDF function name itself. UDF function name itself is going to call. You're not going to assign to any variable. Okay, that's why it's called named temporary user defined function. Okay, instead of calling UDF function இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு புது கான்செப்ட் இன்ட்ரோ듀ce பண்றோம். நீங்க UDF டேட்டா கால் பண்ணாம
நீங்க வந்து பைத்தான்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, இட்ஸ் கால் டெக்கரேட்டர்ஸ். யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கால் பண்ணலாம். ஓகே, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் காலிங் UDF as function, you can also use this decorator யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். டேட்டா காலம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, there are two ways. Now I going to say what is mean by Python decorator. ஓகேங்களா, Python decorator பத்தி சொல்ல போறேன். Then very easy guys. First I want to talk about Python decorator. Python decorator is going to be a powerful and useful tool in Python. You can able to modify the behavior of function. உங்க ஃபங்க்ஷனோட பிஹேவியர் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் using Python decorators. That is got it. If you are writing some function, ஒரு addition எழுதுறீங்க, 1 plus 2 னு எழுதுறீங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனோட பிஹேவியரை உங்களால மாத்த முடியும் with help of decorators. with help of Python decorators. ஓகேங்களா, if you don't ask what is Python decorator, I have to say you can able to modify the behavior of the function or class also you can able to modify. Okay, இந்த Python decoratorல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள another function இருக்கும். That outer function is going to wrapper. நான் சொல்றது புரியுதா ஆரிஃப்? we have one function இருக்கும், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்த outer function is going to wrapper. wrapper என்ன பண்ணும்? அந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்குமா? க்ளோஸ் பண்ணுமா இல்லையா? the outer function is going to close the inner function. Now the outer function is going to treat like a wrapper. That's what I'm saying it as. Decorators allows you to wrap another function in order to extend the behavior of the wrapped function. ஓகேங்களா, நான் சொல்றேன்ல உங்களுக்கு வந்து இப்போ போக சொல்ல புரிய போகுது. ஓகேங்களா, இந்த டெஃபினிஷன் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியா இருக்கும். நீங்க என்ன நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் போது அதுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் போது, ஓகேங்களா, that outer function is going to wrapper. ஓகே, பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ரைட், நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட wrapped ஃபங்க்ஷனோட பிஹேவியரை நீங்க என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். இது wrapper இதுல போ outer function இன்னர் ஃபங்க்ஷன் wrapper-ஆ? outer function wrapper-ஆ இல்ல inner function wrapper-ஆ? I'm asking you guys, what is a wrapper? Outside function is a wrapper or inner function is a wrapper? Outside function, sir. Inside function is a wrapper? Outside, sir. Outside, outer function is going to wrapper. Okay, that's what I'm saying. Like decorators allows you to wrap another function in order to extend the behavior of the wrapped function சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, நீங்க wrap பண்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, wrapper யூஸ் பண்றீங்களா, அது வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து உங்களோட என்ன பண்ணலாம், உள்ள லாஜிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, வித்தவுட் பர்மனன்ட்லி மாடிஃபைங், அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேரை மாடிஃபை பண்ணாம நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, now this somewhat like definition I guys is very difficult to understand, but I'm going to give some good examples to you. If in Python functions are the first class objects. Okay, you have to keep in mind Pythons are the first class object. நான் இப்போ ஒன்று சொல்ல போறேன், நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா முடியாதா? செகண்ட் பாயிண்ட் நான் காமிச்சிருக்கேன். யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதை ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அந்த வேரியபிளை கால் பண்ணுவேன், முடியுமா? I'm asking you guys, you can store a function in a variable. Can you do? ஒரு ஃபங்க்ஷனை வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன். நீங்க இது ஒரு ஃபங்க்ஷன், இது வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ண முடியுதா? பண்ண முடியும். Then we can say functions are the First class objects. First class objects. ஓகே, இந்த 4-5 ஃபங்க்ஷன் இந்த பிஹேவியரும் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா then you can say it's a first class objects. இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டில ஏதாவது ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா ஓகே தான். ஓகேங்களா, we can say all are first class objects. Now third one I going to say, நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ண முடியும். அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா what do you have to say? What we have to say? It's a First class objects. First class objects. Look at the pointer. It's a first class objects. First point என்ன இருக்கணும்?
ஒரு ஃபங்க்ஷனை வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பாராமீட்டரை பாஸ் பண்ணா அது என்னது? ஆரிஃப் First class object, sir. First class objects. Next, third point I'm going to discuss. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ரிட்டர்ன் டைப்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன், இன்னர் ஃபங்க்ஷன். அப்ப இன்னர் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டர்ன் பண்ணும், அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணும். அப்ப என்ன பண்ணா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணா what we can say first class objects. And then last point is you can store them in. ஓகேங்களா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டோர் பண்ணலாம், ஹாஷ் டேபிள்ஸ், லிஸ்டா கூட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க. ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டைப் சொல்லுவோம். நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு லேட்டா சொல்றேன். ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டைப். ஓகேங்களா? குட். இப்போ வந்து இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா யூ வில் சே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட். நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறேன். உங்களுக்கு தெரியும் இட்ஸ் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் யூ கைஸ் வித்வுட் டேக்கிங் எனி பேசிஸ் directly going decorated. Decorated is very high level concepts actually in Python. Okay, if you go anywhere they'll ask what is decorators. Now I'll give one by one example, basic examples, then you can able to understand what is decorators. Now I'm writing on function or if define shout. Shout is a method name, function name. Okay, and then text is the arguments. Now the return type is going to be text.upper. இந்த ஆர்குமெண்ட் டெக்ஸ்ட்ன்ற இடத்துல நான் எந்த ஒரு வேர்டை பாஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அப்பர் கேஸா மாறிடும். எனக்கு இவ பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஷவுட் ஆஃப் ஹலோ கொடுத்தா வாட் வில் பி தி ரிசல்ட்? சொல்லுங்க எனக்கு. ஷவுட்ல ஹலோன்னு கொடுத்தா என்ன ரிசல்ட் எனக்கு வரும்? பிரிண்ட் ஆகும் எனக்கு ஃபைனலா. ஷவுட்ன்றது ஒரு என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஆக்சுவலா ஃபங்க்ஷன்ல டெக்ஸ்ட் பதிலா ஹலோ பாஸ் பண்ணுங்க. What will be the result finally in print statement? Very basic things. Sir, appara vandu. Appara varum. HELLO. ஓகேங்களா? செந்தமிழ் and Arif, you guys are thinking for the simple syntax. Yes, just calling the shout method and passing hello, the return type is going to be text upper. Hello, sir. அப்ப என்ன உங்களுக்கு என்ன ஹலோன்னு வந்து உங்களுக்கு என்ன கேப்ஸ் வர போகுது. ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க பேசிக்கா பண்றது. மேக் இட் மியூட். இது வந்து நீங்க பேசிக்கா பண்ண போறது. ஓகேங்களா? நம்ம இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலா இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. இது அப்ளை பண்ண போறப்போ நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் காட்டுறேன் பாருங்க. You can store the function in a variable னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷன் இஸ் an instance of object type. ஓகேங்களா? இப்போ காட்ட போறேன். இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஷவுட்ன்றது எடுத்து வந்து நான் இங்க மெத்தட் நேம், இது ஃபங்க்ஷன் நேம். ஓகேங்களா? மெத்தட் சொல்லலாம், ஃபங்க்ஷன் நேம் சொல்லலாம், கால் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு வேரியபிள்ல அசைன் பண்றேன். புரியுதா? இப்போ எந்த ப்ராப்பர்ட்டில சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பாருங்க. எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்? செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, யூ கேன் ஸ்டோர் தி ஃபங்க்ஷன் இன் எ வேரியபிள். ஓகேங்களா? ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிள்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டேன், எல்ன்ற ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, இப்போ இந்த வேரியபிள்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஓகே, வேரியபிள் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனா கால் பண்ண போறேன். இப்போ எல் ஆஃப் ஹலோன்னு பாஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஷவுட்டை கால் பண்ணும். ஷவுட்ல ஹலோ பாஸ் ஆகும். ஹலோ பாஸ் ஆச்சுன்னா ரிசல்ட் என்ன வரும்? அப்பர் ஹலோ சார். HELLO வரும். கரெக்டா? இப்போ இந்த கோடை ரன் பண்ணா எனக்கு என்ன பிரிண்ட் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு இது மட்டும் சொல்லணும். எனக்கு எல்லா கோடும் சொல்லுங்க. எனக்கு இதை மொத்தமா ரன் பண்ணா how many outputs will be there? யாருக்கு புரியாம இருக்கு சொல்லுங்க. நாங்க என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு ஆப்ஜெக்டா ட்ரீட் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்றோம். அந்த வேரியபிள் வந்து ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். கால் பண்ணும்போது ஹலோன்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஹலோ வந்து ஷவுட்டுக்குள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் ஆகும்.
சப்ஸ்டியூட் ஆகிட்டு இங்கே போய் உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த அப்பர் கேஸ் ஆகிடும். இப்போ எத்தனை ரிசல்ட் அவுட்புட் வரும் உங்களுக்கு? எனி ஒன் உனக்கு ட்ரை? 2 வரும். கரெக்ட், 2 வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிண்ட் கொடுத்துறீங்களா, ஷவுட் ஹலோ வரும், HELO வந்துடும். அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ட்ரீட் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து எல் ஆஃப் கால் பண்ணுறீங்க, கால் பண்ண ஹலோ பாஸ் பண்ணும்போது இதுவும் வந்து HELO வந்துடும். ஓகேங்களா? நவ் யூல் கெட் 2 ஹலோஸ் வந்திருக்கா? இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துங்க. நீங்க வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆப்ஜெக்டா ட்ரீட் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? நான் வச்சுங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆப்ஜெக்ட் ட்ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, வேரியபிள் அசைன் பண்றீங்க, வேரியபிள் நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். Got it? ஆனந்த், செந்தமிழ், சுனிதா பிரியா, this is example 1. I want to show example 2. ஓகேங்களா? நான் வச்சுங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு வேரியபிள் ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? பைத்தான்ல பண்ண முடியும், ஆனா ஜாவால பண்ண முடியாது. பைத்தான்ல என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஃபங்க்ஷனை அசைன் பண்ணிட்டு ஃபங்க்ஷனே வேரியபிளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாம். That's why treating the functions objects. ஓகேங்களா? குட். Now I'm going to show you example 2. அந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மைண்ட் வச்சுங்க. ஓகே, now இது வந்து என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்ண முடியும். Now this is a function shout. இது ஃபங்க்ஷன் எழுதிருக்கீங்க. விஸ்பர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா, லோவர் கேஸ் மாத்தி கொடுத்துரும், ஷவுட்ன்றது அப்பர் கேஸ் மாத்தி கொடுத்துரும். நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்ணணும். கிரீட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இதுக்குள்ள என்ன பாஸ் பண்றேன் சொல்லுங்க. கிரீட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, இதுக்குள்ள என்னங்க பாஸ் பண்றேன்? ஃபங்க்ஷன் சார். ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்றேன், ஏதோ ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண போறேன். இந்த ஃபங்க்ஷனோட பிஹேவியர் பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள தான் இருக்கு. பிஹேவியர் புரியுதா? இம்ப்ளிமெண்டேஷன். this function implementation பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வச்சிருக்கேன். என்ன வச்சிருக்கேன் தெரியுதா? hi I am treated by a function passed as an argument சொல்லிட்டு கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? ஃபைனலி வந்து print greeting கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் லாஜிக்ஸ் எழுதிட்டேன். இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க, greetன்றது wrapper-ஆ ஃபங்க்ஷன்றது wrapper-ஆ? which one is going to wrapper for you? சார் greetங்கிறது தான் சார். greetன்றது wrapper. ஓகேங்களா? without modifying the inner function I am achieving it. அதுதான் டெக்கரேட் சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, இன்னர் ஃபங்க்ஷனை மாடிஃபை பண்ணாம அதோட பிஹேவியரை நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க ராப்பர்ல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் டெக்கரேட்டர்ஸ். ஆரிஃப், அண்டர்ஸ்டுட்? without modifying the inner function I am extending the behavior of the wrapper function. That is called decorators. Got it? Now இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மெத்தட் எழுதிட்டீங்க. இப்போ கிரீட் மெத்தட்க்குள்ள நான் என்ன பாஸ் பண்றேன்? ஷவுட் பாஸ் பண்றேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ண முடியுதா இல்லையா சொல்லுங்க. எஸ் சார். எஸ் சார். பாஸ் பண்ண முடியுது. எங்கெங்கெல்லாம் ஃபங்க் இருக்கோ அங்க என்ன பாஸ் பண்ணணும்? இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ணணும். இல்ல ஃபங்க் இடத்துல என்ன பாஸ் பண்ணணும்? இந்த இடத்துல ஷவுட் சார். ஷவுட். ஷவுட் பாஸ் பண்ணுங்க. ஷவுட் பாஸ் பண்ணனா இந்த ஃபங்க் இடத்துல என்ன பண்ணுங்க? ஷவுட்டா மாத்தி விட்டுருங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஷவுட் ஆஃப். அப்போ இது என்ன சொல்ல முடியுமா எனக்கு? ஹாய் ஐ அம் கிரியேட்டட் பை வந்து என்ன வரும்? இது டெக்ஸ்ட் வருமா? இப்போ ஷவுட்டிங் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஷவுட்டுக்குள்ள இருக்கிற ட்ரிபிள் கோட்ஸ்ல இருக்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங். ஆக்சுவலா ட்ரிபிள் கோட்ஸ்னா ஸ்ட்ரிங்னு அர்த்தம். அப்ப ஸ்ட்ரிங் என்ன சொல்லலாம்? டெக்ஸ்ட் சொல்லலாமா? எஸ் சார். சொல்லலாம். அப்போ ரிசல்ட் என்ன வரும்? இதுல பிரிண்ட் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும்? இந்த இது மட்டும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு என்ன வரும்? அப்பர் கேஸ்ல I am I H கேப்ஸ் I ஹாய் வரும், கமா வரும், I am created by a function passed by சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்னா எல்லாமே அப்பர் கேஸ்ல வந்துரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அப்புறம் now செந்தமிழ் will answer for this. If I pass greet of whisper, what is the answer? Greet of whisper. whisper W. சொல்லுங்க. ரிசல்ட் என்ன வரும்? இது ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண ரிசல்ட் என்ன வரும்? Anyone? I think he's listening somewhere. Anyone? Sir, smaller case la varum sir. I am created by
I am clear. செந்தமிழ், Lowercase ல. just listen. In the greet, I am passing the whisper function. ஓகேங்களா? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை நீங்க பாஸ் பண்ண முடியும். பாஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, எங்க ஃபங்க் இருக்கோ அங்க விஸ்பர்னு மாத்திருங்க. அப்ப விஸ்பர்க்குள்ள என்ன இருக்கும்? இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகும்? டெக்ஸ்ட்னு அர்த்தம். அப்போ லோவர் கேஸ் கன்வெர்ட் ஆயிடும். இந்த ஹெச் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்ன வந்துரும்? லோவர் கேஸ் ஃபுல்லா லோவர் கேஸ் மாதிரி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு. இதுதான் வந்து passing functions and argument. These are called the Python first class objects. ஓகேங்களா? இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது பாருங்க. It's called Python first class objects. First example என்ன சொல்லி கொடுத்தோம் உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லி கொடுத்தோம் உங்களுக்கு? நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு வேரியபிளே ஃபங்க்ஷன் காணலாம். தெரியுதா? வேரியபிள்ல இத பிராக்கெட் போட்டா என்ன அர்த்தம்னா ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம். தெரியுதா இல்ல ஆரிஃப்? வேரியபிள்ல பிராக்கெட் போட்டா என்ன அர்த்தம்? ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம். ஓகேங்களா? That's what I am saying, treating the function as objects. Now example 2 is passing the function as argument. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. Now third one. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்னிங் ஃபங்க்ஷன் இஸ் another function. ஓகேங்களா? ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் பண்ணணும். Now நான் என்ன பண்றேன்னா டெஃப்னு போட்டிருக்கேன். டெஃப்னா அர்த்தம் டிஃபைன் அர்த்தம். கிரியேட் ஆடர். கிரியேட் ஆடர்ன்றது ராப்பர் ஃபங்க்ஷனா இல்லனா இன்னர் ஃபங்க்ஷனா? கிரியேட் ஆடர் இஸ் a wrapper function or இன்னர் ஃபங்க்ஷன்? wrapper function. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆர்குமென்ட் ஒன்னு இருக்கு. x னு ஆர்குமென்ட் இருக்கு. அதுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ வந்து என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வந்து இது மாதிரி பைத்தான்ல எழுதலாம். ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். பட் இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க பாருங்களேன், இந்த கிரியேட் ஆடர்ல x பாஸ் பண்றீங்க. ராப்பர்ல x பாஸ் பண்றீங்க. ஆனா இன்னர் ஃபங்க்ஷன்ல y பாஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? ஆனா நீங்க என்ன பண்றீங்க தெரியுமா? இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணாமே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க? இதுல இருக்க எக்ஸையும் இதுல இருக்க ஒய்யும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலா என்ன பண்றீங்கன்னா ரிசல்ட் கொடுத்துடுறீங்க. ஓகே. இப்போ வந்து நீங்க என்ன உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா இது ஒரு புரிய மாதிரி இருப்பீங்க. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃபைன் எழுதிக்குங்க. கிரியேட் ஆடர் இஸ் a wrapper function. இப்போ எனக்கு ரிசல்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஆட் பண்ணணும். ராப்பர் ஃபங்க்ஷன்ல வெறும் எக்ஸ் மட்டும் தான் பாஸ் பண்ண முடியும். இன்னர் ஃபங்க்ஷன்ல ஒய் மட்டும் பாஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷன்ல சம் லாஜிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமா? சம் லாஜிக்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆனா இந்த இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ரன் பண்றீங்க. திஸ் ஆடர் மெத்தட் வில் ரிட்டர்ன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். ஃபைனலா என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கொடுத்துரும். கொடுத்துட்டு this if someone calls this adder method, it's going to give x plus y. If someone is calling this create adder method, it's going to return the adder as a return type. திருப்பி சொல்றேன் கேட்டுங்க. எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னர் ஃபங்க்ஷன் யாரும் கால் பண்ண முடியாது. இன்னர் ஃபங்க்ஷன் யாரும் கால் பண்ண முடியாது. ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் தான் உங்களால கால் பண்ண முடியும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன். இதுல ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? இட்ஸ் கிவிங் ரிட்டர்ன் டைப் as x plus y. செந்தமிழ் இந்த ஆடர் மெத்தட் கால் பண்ண முடியுமா? கால் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் கோயிங் டு பி x plus y கொடுத்துருது. ஆனா இந்த x plus y ரிசல்ட்டை எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு ரிட்டர்ன் டைப்பா தரணும். அப்ப எப்படி தரணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஆடர் கொடுத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருதோ இந்த மெத்தட் வந்துருமா? ஏன்னா எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டீங்க. திருப்பி என்ன பண்றீங்க? ஆடர் கொடுக்குறீங்க. அப்போ இது என்ன ரிசல்ட்ஸ் வருதோ இந்த கிரியேட் ஆடருக்கு வரும். அப்ப என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணலாம்? இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். புரியுதா? என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஆடர் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் ஆடர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்றேன். Now you guys are going to say the thing. ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொல்ல போறேன். கிரியேட் ஆடர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. இட்ஸ் ராப்பர் ஃபங்க்ஷன். 15 கால் பண்ணா என்ன ரிசல்ட் வரும்? திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. அப்போ வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் தெரியுமா? 15 கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ வந்து 15 ஆயிடும். 15 ஆயிட்டு இந்த ராப்பர் உள்ள இன்னர் ஃபங்க்ஷன் உள்ள போகும். அப்போ 15 plus y வந்துடும். இட்ஸ் கால்ட் as partial functions.
ஓகேங்களா, உங்களுக்கு ஆட்ல ஆகாது. ஏன்னா ஒய் வேல்யூ தரல, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும்னா 15 பிளஸ் ஒய்ன்னு இருக்கும். அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணியிருக்கேனா, அப்போ செந்தமிழ் இந்த வேரியபிளை நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணலாமா? பண்ணலாம் சார். பண்ணலாம். அப்போ ஆட் 15ல என்ன பண்றேன்னு பாருங்க, 10 தரேன். அப்போ ஒய் வேல்யூ என்ன இருக்கும்? ஒய் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 10 இருக்கு சார். 10 இருக்கும், கரெக்ட். அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்? ஃபைனல் ஆன்சர் எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்? எனக்கு 25 வரும். 25 வரும். ஓகேங்களா, நீங்க இதை மட்டும் ரன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமா? உங்களுக்கு வந்து பார்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும். உங்களுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ 15 மட்டும் இருக்கும், 15 பிளஸ் ஒய் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஆனா வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், இது ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு நீங்க திருப்பி 10 கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இது ஒய்யா எடுத்துக்கும். ஏன்னா இப்படி பாஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன் பாஸ் பண்ற மாதிரி அர்த்தம். ஓகேங்களா, பாஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து 15 இருக்கு, கரெக்டா? 15 பிளஸ் ஒய்ன்னு இருக்கு. இப்போ ஒய் 10 எடுத்துக்கும், 15 பிளஸ் 10 25 வரும். ஓகேங்களா, இதுதான் பாத்தீங்கன்னா வந்திருக்கா? ஆரிஃப் புரியுதா இல்லையா? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து இந்த ஆடர் பாத்தீங்களா, இது வந்து ரிசல்ட்ஸ் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு ஆடரேட் டைப் கொடுத்துருது. புரியுதா? சி இந்த ஆடரேட் டைப் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஒய்ங்க கம்ப்யூட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா, இந்த ஆடரை நீங்க என்ன பண்ணலாம், இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஒரு ஃபங்க்ஷனே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, தட் இஸ் கால், these are all called the first class objects. இப்போ செந்தமிழ் has to answer. நான் வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷனை நான் சேஞ்ச் பண்ணனா, I have modified anything in the inner function? Whether I modified the inner function? சார் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் மாத்தணும் சொல்றீங்களா? I am asking whether we have modified inner function. modify பண்ணனா இல்லையா? modify பண்ணவே இல்லை. that is called decorators. என்ன பண்ணு பாத்தீங்கன்னா, without changing the existing behavior of the inside function, you can able to extend the behavior of the inner function. that is called decorators. okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சிட்டேன். இப்போ டெக்கரேட்டர்ஸ் வர போறேன். ஓகேங்களா, டெக்கரேட்டர்ஸ்னா என்ன சொல்லியிருக்கான் ஆடி, யூஸ் டு மாடிஃபை, சாரி யா, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்கரேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து யூஸ் டு மாடிஃபை த பிஹேவியர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆர் கிளாஸ். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டெக்கரேட்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்றோம்னா நீங்க வந்து அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆர்குமெண்ட்டை இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, they called us inside the wrapper function. okay, now இப்போ உங்களுக்கு புரிய வைக்க போறேன். ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ இந்த கோடை பாருங்களேன், இதை மட்டும் பாருங்க. define hello decorators print gpg. இப்போ இந்த மெத்தடை கால் பண்ணா எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும்? don't look at the decorators. okay, just call this method. what will be the result? gfg வரும். டெக்கரேட்டரோட கான்செப்ட் என்ன? ஒரு மெத்தட் வந்து இன்னொரு மெத்தடை நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், சாரி ரிட்டர்ன் பண்ணணும் கிடையாது. ஓகேங்களா, ஐ எம் சேயிங் டெக்கரேட்டர்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க வந்து ஒரு ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அதுக்குள்ள ஒரு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் டெக்கரேட்டர்ஸ். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த ஹலோ டெக்கரேட்டர்ன்றது ஒரு இன்னர் ஃபங்க்ஷன், இதுக்கு மேல ஒரு ராப்பர் ஃபங்க்ஷன் வேணுமா வேணாமா? வேணும்ல. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், @ gfg underscore decorator அப்படி கொடுப்பீங்க. கொடுத்தீங்கன்னா now this is going to be the wrapper function. okay, wrapper function. okay, now நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்க தேவையில்ல. இப்போ வந்து இது அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனா, இது அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனா? சார் @gfg decorator டெக்கரேட்டர் வந்து அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன், ஹலோ டெக்கரேட்டர் வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன். நான் ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஒரு அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஒரு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டெக்கரேட்டர் அச்சீவ் பண்ணலாம். சேம் திங் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்களேன், பாருங்க.
இந்த கோட் மேல பாத்தீங்களா? இப்போ வந்து def hello decorator print gfg கொடுத்துட்டேன். இப்போ இதுதான் ஈக்குவலன்ட். gfg decoratorனு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன பாஸ் பண்றேன்? என்ன பாஸ் பண்றேன்? சார் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் Hello decorator. Hello இன்னொரு decorator. ஹலோ டெக்கரேட்டர் பாஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து இது வந்து அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன், இது வந்து இன்னர் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? இதுதான் டெக்கரேட்டரோட கான்செப்ட். டெக்கரேட்டரோட கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி சொல்றேன், உங்களுக்கு கிளியரா சொல்றேன். அதே மாதிரி வந்து நீங்க கேட்கலாம், சார் இந்த ஜிஎஃப்ஜி டெக்கரேட்டர் வந்து இது காலல் ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன்னா வேரியபிள் அசைன் பண்ணிடுறேன். இந்த வேரியபிள் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகே குட். இப்போ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ. Now def hello decorator. ஓகேங்களா? இதுக்குள்ள என்ன பாஸ் பண்றேன்? ஒரு ஃபங்க்ஷனை பாஸ் பண்றேன். ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன்னா இது வந்து ஒரு ரேப்பர் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ரேப்பர் வச்சுக்கலாம். def இன்னர் ஃபங்க்ஷன். இதுக்குள்ள இன்னர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கங்க. இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபங்க்னு கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? குட். அண்ட் தென் ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் கோயிங் டு பி இன்னர் 1. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் ரிசல்ட் வந்து இந்த மெத்தடுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஓகே குட். நவ இப்போ பார்த்துட்டே வாங்க. இப்போ வந்து தனியார் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். ஃபங்க்ஷன் டு பி யூஸ்னு எழுதுறேன். திஸ் கோயிங் டு இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன். ஓகேங்களா? இது செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன். இது நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாராமீட்டரா அப்ளை பண்ண போறேன். இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹலோ டெக்கரேட்டருக்கு I going to supply as a parameter. எங்கெங்கெல்லாம் ஃபங்க் இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் கால் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா ஓகே நான் வந்து இந்த என்னோட இன்னர் ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்றேன்னா அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா உள்ள இருக்க கோடை வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஆக்சுவலா வந்து லைட்டா மாடிஃபை பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இதை டச் பண்ணாம வித்தவுட் டச்சிங் திஸ் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் ஐ கோயிங் டு மாடிஃபை ஃபங்க்ஷன். தட் இஸ் கால்ட் நத்திங் பட் டெக்கரேட்டர்ஸ். நவ் இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போறீங்க எனக்கு? இப்போ ஹலோ டெக்கரேட்டருக்கு ஹலோ டெக்கரேட்டருக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் டு பி யூஸ்டு கால் பண்றேன். ஃபங்க்ஷன் டு பி யூஸ்டு கால் பண்றேன். கால் பண்ணிட்டு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்றேன். அந்த வேரியபிளை ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாமா? ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாமா? கால் பண்ணலாம். கால் பண்ணா எனக்கு அவுட்புட் மட்டும் சொல்ல முடியுமா? என்ன பிரின்சிபல் ஒன்னு சொல்ல முடியுமா? print statement. Print statement சொல்லணும் எனக்கு. You guys have to say. Simple தாங்க. You guys have to say. Hey, very simple. I want to call this various function. கால் பண்ண இதை கால் பண்ணுங்க, இதை உள்ள பாஸ் பண்ணுங்க. பாஸ் பண்ணி சொல்லுங்க, ரிசல்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. What will be the result finally? One minute, guys. This conference will now be recorded. Now, guys, we already know about the decorators. Okay. Now, what I'm going to do is just we go into the demo session. I'm going to create a named temporary user functions. Okay. Just do one thing, guys. Just open your VS Code and then create one more Py file. Like keep the name as named temporary udf.py file. Okay, just guys already know we have to import few things like just import. What are the things you have to import? Snowflake dot snowpark aliases snowpark, and then just do one thing, guys, and then you can use from snowflake dot snowpark import session.
and then next we have to import some functions. Snowflake dot snowpark dot functions import. Just you want it col, and then if I want to need to import some types from snowflake dot snowpark dot types. Okay, if you need some types, you can import it from. I need a string type. If I need integer type, I can go for integer type. Okay, now we need a connection params. The connection params, so you can use it. Just take from some other code to establish a connection between your Snowflake data warehouse. Just go here and take this connection params. Just come here and paste it as it is. Now create a new session. New session equal to session dot guys session dot Builders builder, and then configs. app name. Who will give the app name? We have to provide the application name. Okay, just give some name. Name temporary, and then configs. Just provide the configs and pass the connection params. It's a dictionary. Just use get or create. Got it? Now what I have to do is, it's very simple guys. Just I want to create here some user defined functions. I want to create it. What we can do is, what I can do is, okay. Can we use some other thing? Okay, I'll do one thing. I'll create one sample data. I'll do the cleansing activity. Okay, just keep some data, get a list. In the list, you can have some values. In the list, if I use this bracket, what does it mean? லிஸ்ட்டுக்குள்ள இதை bracket யூஸ் பண்ணா என்னவா இருக்கும்? You have to say Tuple, sir. tuple. Correct. It's a tuple. Okay. Now I going to do some special characters in the John. You can see some special characters there. John Doe. Okay, John Doe. And then you can have one more tuple. A tuple is immutable. You can't change once it's created. Okay. Now I'm going to create a few more tuples. Just I'll give like Jane, somewhat like I'll give Smith, I'll give Sendamad as well. So another tuple, Sendamad. Okay. Now you can able to see there are special characters are involved, right? You can see dollar, ash, and colon. Okay. Now I'm going to play sample data. You can play the actual data as well by creating some tables. Okay. You can use new session table. You can play the actual data. Now got it. Now what I'm going to do is I'm going to create a data frame. Can anyone help how to create a data frame with sample data?
how to create a data frame with sample data. Yes, sessions. What I have to do? New session, Start create data frame. create data frame. You have to pass the data. Data is a key, and then you're going to pass this variable. Okay, and then comma schema equal to. I'm going to pass this name, right? Just going to pass a list. I have only one column right now. I have only one column, right? Yeah, I have only one column. It's a name column. John Doe, Jane Smith, Sendamal Brown. Sendamal Brown. Okay, all the names. Now, what I'm going to do is I want to do some cleansing. It's kind of transformation. Okay, it's kind of some cleansing transformations. We can't say it's transformation. We are going to do some cleansing activities. Now, for cleansing, there is no any built-in transformations. You have to write the user-defined functions for that. Now, I'm going to write some user-defined functions. Define. I'm giving some commands. Define cleansing function. Define cleansing function. Just what I'm going to do, right? I'm going to write one Python function. Just give some name. Cleanse name. Names. This is a function name. The function I'm going to supply the argument as somewhat text. Okay, you can give any argument. Just give text. What the function is going to do, right? It's going to remove special characters. Give some commands. Remove special characters using regular expressions. Using regular expressions. Now, what I'm going to do is I'm going to use some regular expressions. For that, I have to import the module. The module is going to be import RE. What is RE stands for? What is RE stands for? Regular Regular expressions. Good. It's a regular expressions. You have to import module, RE module. Okay. Just what you have to do, right? Now you have to assign one variable. Yeah. Just put in. Yeah. And assign some variable. I'm going to make like variable as cleansed text equal to the module I have, right? Regular expressions. Already I put the module, right? In that, what I'm going to use? I'm going to use SUB. SUB is nothing but substitution. SUB is nothing but a substitution. You can able to replace, you can able to edit, okay, everything you can do in regular expression. Substitution method, you can call sub. Now, in sub, I'm going to pass some expressions. The expression I'm going to pass R. R is nothing but a raw string. I'll explain one by one. R is nothing but a raw string. Raw. RAW. Okay. Now, I want to give single quotes. In that, I want to put one square bracket. I'm going to write my regular expressions. See, you can use regular expression Java, Python, Go, C Sharp, any languages. SQL also you can use regular expressions. Okay. Now what I want to do is, this is my actual data. I want to cleanse the dollar hash and then dollar symbol. Okay. Now what I have to do, right? I want to use a negation symbol. Negation symbol is nothing but its opposite. Okay. In the character list, right? If any character is apart from this character, okay, for example, I'm going to give something like A to capital A is Z, small a to Z, and then 0 to 9. 0 to 9. எனக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா A to Z, small a to Z, 0 to 9 தவிர்த்து மற்றதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணு எம்டி ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுத போறேன். ஓகேங்களா? தட்ஸ் வை this negation will do. Negation என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? தவிர்த்து வேற எதனா வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணு just replace with empty. ஓகே குட். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிட்டுனா குட்.
ஓகே. இப்போ வந்து நெகேஷன் யூஸ் பண்ணியாச்சு. சரி, நீங்க கேட்கலாம் சார் ஒயிட் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி பண்றது? ஒயிட் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி பண்றது பாத்தீங்கன்னா, use backward slash and put yes. Yes for removing the white spaces, leading, trailing, anywhere white spaces it will remove. That is called slash yes. Okay, now these are regular expressions. Just put comma. எனக்கு இது மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா, இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? What I have to do? You guys have to say what I have to do. I want to make it blank. empty, black. Blank-ஆ மாத்தி விட்டுற அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? எந்த டெக்ஸ்ட் நீங்க மாத்தணும், இந்த ஆர்குமெண்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா? டெக்ஸ்ட்ன்ற ஆர்குமெண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? Just see guys, one minute. Yeah, just copy the text and paste it over here. இந்த டெக்ஸ்ட்டை சப்ளை பண்ணுங்க. சப்ளை பண்ணி எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா A to Z, capital Z, small a to Z, 0 to 9 white space ஏதாவது வந்துச்சுன்னா ஓகேங்களா, எனக்கு என்ன பண்ண அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு என்ன பண்ணிடு, Blank. என்ன பண்ணிடு, blank-ஆ மாத்தி விட்டுரு for this text. That's it. Now I want to discuss one by one. உங்களுக்கு அந்த raw stringலாம் நீங்க புதுசா பாருங்கல்ல, உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஓகேங்களா? பைத்தான்ல தான் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. R நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்லணும்னா raw string சொல்லணும், RAW. ஓகேங்களா? பைத்தான்ல தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. யூஸ் ஃபார் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷ் எல்லாம் லிட்ரல்ஸா நான் கன்சிடர் பண்ணணும். இப்போ நீங்க இந்த R கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த R கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதை எஸ்கேப் சீக்வன்ஸா கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க. ஆர் புரியுதா? நீங்க இந்த இடத்துல R தரல அப்படின்னா இந்த பேக்வேர்ட் ஸ்லாஷஸ் கொடுத்து பாத்தீங்களா, இது வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி ட்ரீட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காக இது மொத்தமா ஸ்ட்ரிங்கா கன்சிடர் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணணும், R கொடுக்குங்க. அப்ப ரா கொடுத்து ஆர்னா ரா ஸ்ட்ரிங் அர்த்தம். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து A to Z தவிர்த்து மற்ற எதாவது இருந்ததுன்னா கொடுத்துரும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துரும். மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ரா ஸ்ட்ரிங் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க R. ஓகே, அண்ட் தென் நீங்க கேட்கலாம் சார் இந்த பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்றது சாரி ஸ்லாஷஸ்ன்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்பேசஸ். சரி சார் எனக்கு நிறைய ஒயிட் ஸ்பேஸ் அப்படி என்ன பண்ண கேட்டேன்னா என்ன தரலாம், யூ கேன் கிவ் எஸ் பிளஸ் தரலாம். இஃப் யூ ஹேவிங் மோர் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் யூ கேன் கிவ் எஸ் பிளஸ். ஓகேங்களா? சிங்கிள் ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருந்தால் எஸ் கொடுத்துருங்க. காட் இட்? திஸ் இஸ் ஓகே. now everything is good. Now what I have to do, just what return it, return பண்ணுங்க. you have to return statement, return it. what I have to return, it's your cleanse text. ஓகேங்களா? ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதாங்க, இதுதாங்க கிளென்சிங். ஓகேங்களா? நீங்க ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், கிளென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட்ஸ் இட். now இப்போ உங்களுக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்கும். என்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி நான் வந்து டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்றது, டெக்கரேட்டர் யூஸ் பண்ணிடலாமா? டெக்கரேட்டர் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, இது மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆர்டிஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும், யூ கேன் கிவ் எனிதிங். ஓகே, ஜஸ்ட் 1 minute guys. கிளீனிங் வந்து நாட் டிஃபைன் வராது. ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வரேன், ஒரே செகண்ட் வரேன். ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு இம்போர்ட் UDFன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இஸ் அ யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஜஸ்ட் இம்போர்ட் இட். ஓகே, குட். நவ் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிளென்சிங் போடக்கூடாது. யா, now Anand will say which one is a wrapper function, which one is the outer function. நான் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கேன். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல எது wrapper function, எது வந்து outer function? Sir, define cleans names wrapper, sir. wrapper function ifன்றது Sir, cleansed text is equal to the bracket inside the bracket, sir. நான் அப்படி கேட்கலங்க. கிளென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் wrapper சொல்லிட்டீங்க, கரெக்ட். அது UDFன்றது ஒன்று, அது என்ன கேட்கறாது? UDFன்றது என்னது?
அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனா இல்ல இன்னர் ராப்பர் ஃபங்க்ஷனா? outer function sir. ஏய் இப்போதானப்பா ஐ ஷோன் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் டு யூ கைஸ். இங்க தான் காமிச்சேன் உங்களுக்கு ஈக்குவலன்ட் காமிச்சிட்டு வந்தேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ராப்பர், இது என்னது, இது வந்து அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன். அதே மாதிரி தான் இங்க எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? நான் எவ்ரிதிங் இஸ் குட். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ செந்த ஒரு டவுட் வரும். என்ன டவுட் வரும் தெரியுமா? சார் இந்த நீங்க எழுதின டெக்கரேட்டர் எழுதிருக்கீங்கல்ல, இந்த டெக்கரேட்டரை வந்து செஷனுக்கு வெளியில போட ரன் ஆகும் கேட்கணும். செஷனுக்கு வெளியில போட ரன் ஆகுமா? செஷனுக்கு வெளியில தூக்கி நான் போட்டிருக்கேன். பிகாஸ் நான் எடுத்திருக்கேன், இதோட நேம் என்னது ஆக்சுவலா? டெம்பரவரி நேம்ட் யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்திருக்கேன். அப்போ செஷன் அலைவா இருக்க வரைக்கும் தான் இந்த யூடிஎஃப் இருக்கும், டெம்பரரி ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? செஷனுக்குள்ளதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களோட யூடிஎஃப் நீங்க கால் பண்ண கூடாதுங்க. இட்ஸ் ஐ அம் நாட் காலிங் எனிவேர். இன்சைட் செஷன் ஐ வாண்ட் டு டிஃபைன் மை டெம்பரவரி. இங்க எழுதுறேன் பாருங்க. வாட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம்? டெம்பரவரி சதீஷ் நேம்ட் யூடிஎஃப் யூசர் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இது வந்து செஷன் வெளில போட்டக்கூடாது, போட்டீங்கன்னா ரன் ஆகாது. ஏன் தெரியுமா? அது உள்ளதான் போடணும். ஏன்னா செஷன் அலைவா இருக்க வரைக்கும் தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். இட்ஸ் டெம்பரரி ஆக்சுவலி. தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் டெம்பரரி. ரிமெம்பர் கைஸ், now everything is good but in a function. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சா பாருங்க. Yeah, I think where you created a frame. Yeah, data frame is created. ஓகேங்களா? சாரி, செஷன் எங்கங்க இருக்கு? செஷன் இங்க இருக்குங்க. சாரி, நான் என்ன சொல்லணும்னா மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். செஷன் உள்ளதான் இங்க இருக்கணும். உள்ளதா இருக்கணும்னா இங்க போட்டக்கூடாது. எங்க போட்டக்கூடாது? இங்க யாரும் கிரியேட் பண்ணிடக்கூடாது. இப்படி கிரியேட் பண்ணினா ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா செஷன் உங்களுக்கு இங்க தான் கிரியேட் ஆகுது. தெரியுதா? கெட்டா கிரியேட் கொடுத்து ஒரு செஷனை நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க. எப்பவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது? யூடிஎஃப் எங்க போடணும்? செஷன் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க போடணும். பிகாஸ் இட்ஸ் டெம்பரவரின்னு சொல்றோம். ஏன் தெரியுமா? செஷன் இருக்க வரையும் தான் இருக்கும். செஷன் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? உங்களுக்கு யூடிஎஃப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இருக்காது. ஓகேங்களா? குட். தட்ஸ் வை ஆஃப்டர் கிரியேட்டிங் செஷன் ஐ கிரியேட்டிங் திஸ் UDF. ஓகேங்களா? அந்த UDF இது மாதிரி அட்டு யூஸ் பண்ணினா இது பேர் என்ன தெரியுமா? அட்டு யூஸ் பண்ணா டெக்கரேட்டர்னு அர்த்தம். What the at represents? It's a decorator. It's a decorator. அட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா டெக்கரேட்டர்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? குட். Now everything you have done. டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இப்போ நம்மளோட UDF வந்து டெக்கரேட்டர் டிஃபைன் பண்ண UDF வந்து நம்ம கால் பண்ணணும். ஓகேங்களா? குட். Now it's very easy guys. பண்ணலாமா? குட். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, இது நேம்டு இருக்கிறதால நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறேன். இது நேம்டு இருக்கிறதால I want to register my user defined function. குட். இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு take one variable cleansed UDF வைங்க. not data frame, it's a UDF. It's a variable name equal to UDF ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணீங்க. I going to register பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் நேம் சொல்ல முடியுமா எனிவன்? இருங்க ராஜா, நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்றேன். ஆக்சுவலா ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. இதுலயே ஒரு டாக்குமெண்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க டேரக்டா கால் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நீங்க ரெஜிஸ்டர்லாம் பண்ண தேவையில்ல. டேரக்டா என்ன பண்ணலாம்? UDF add 1 சொல்லிட்டு கால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? குட். நோ நீட் டு ரெஜிஸ்டர் பண்ண அவசியம் கிடையாது. என்ன பண்ணலாம்? DF செலக்ட் யூஸ் பண்ணீங்க. செலக்ட், ஜஸ்ட் யூஸ் காலம் ரெஃபரன்ஸ். இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க, நேம் கொடுத்துருங்க. அண்ட் தென் ஜஸ்ட் கிவ் another காலம் ரெஃபரன்ஸ். இதுல வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, நீங்க டேரக்டா நீங்க எழுதுனீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஞாபகம் இருக்கா? உங்களோட ஃபங்க்ஷன் நேம் கால் பண்ணிக்கலாம். கிளென்ஸ் நேம்ஸ் இருக்கா? கிளென்ஸ் நேம்ஸ் அப்படியே கால் பண்ணுங்க. கிளென்ஸ் நேம்ஸ் அப்படியே கால் பண்ணலாம். ஓகே, கிளென்ஸ் நேம்ஸ் வருதா?
இதுக்குள்ள என்ன பண்ணலாம்? கால் cleanse name col, இந்த காலம் நேம் கால் பண்ணிடுங்க. நேம் இருக்கா? just give some alias. alias கொடுங்க. ஓகேங்களா? cleansed னு கொடுத்துடலாமா? cleansed names dot show. ஷோக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? நீங்க உங்களோட செஷன் என்ன பண்ணணும்? க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட டெம்பரவரி நேம் யூடிஎஃப் என்ன ஆகும்? சொல்லுங்க. ட்ராப் ஆயிடும். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஓகேங்களா? இட்ஸ் டெம்பரவரி. ஓகேங்களா? எவ்ரிதிங் இஸ் குட். Now this is how I am doing. I am going to get two columns. One name ஒரு காலம் வரப்போகுது, cleanse names வரப்போகுது. cleanse பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வரப்போகுது. ஓகேங்களா? that's it. Just go in run in Python and Python terminal. It's running, guys. It's giving some. The type must be specified. ஓகேங்களா? என்ன சொல்றான் அப்படின்னா raise type error, the return type must be specified சொல்றான். ஓகேங்களா? நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா, நான் ஒரு டெக்கரேட்டர் எழுதும்போது இங்க வந்து ரிட்டர்ன் டைப் வந்து தரணும். இது கிளென்ஸ் டெக்ஸ்ட் வந்து என்ன வரப்போகுதுன்னா, எனக்கு ரிட்டர்ன் டைப் என்ன வரும்? இங்க வந்து நார்மலா எனின்னு வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணணும். ரிட்டர்ன் டைப்னா என்ன வரணும்னா, பைத்தான்ல ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணி நீ என்ன தர போற? நான் வந்து ஸ்ட்ரிங் ரிட்டர்ன் டைப் தர போறேன். இது மாதிரி ஆரோ மார்க் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்த மெத்தட் வந்து ரிட்டர்ன் டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க போதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க, டாக்குமெண்ட்ஸ்லயே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. யூ கேன் see என்ன கொடுக்குறாங்க இடத்துல. what they're giving here integer sir. இன்ட்டுக்கும் இன்டிஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆனந்த், there's a difference between int and integer. okay sir. இது வந்து பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன தரம் பாத்தீங்கன்னா str தரம். str என்ன அர்த்தம் பைத்தான்ல? string class. ஓகே, string வந்து ஒரு கிளாஸ் தான் ஆக்சுவலா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எரர் அடிக்குது பாருங்க. the return type must be specified கொடுத்திருக்கான். அப்ப ரிட்டர்ன் கொடுத்தே ஆகணும் நீ. ஓகேங்களா? அத சொல்ல வரோம். just go and run and terminal. that will running. இதை கொடுக்கல அப்படின்னா எனின்னு எடுத்துக்கும். எனின்னு என்ன அர்த்தம்? என்ன டைப் வேணா எடுத்துக்கும். அது என்ன அர்த்தம்? the number of argument 1 is different from the number of arguments int 0. okay guys, 1 minute. the type error வருது. okay, what is happening here? the number of argument 1 is different from the number of argument types int 0. This conference will now be recorded. Guys, now what I'm going to do is, I'm getting the error because the number of argument 1 is different from the argument type hint 0. I'm getting the error because, see here, I'm using cleanse names, and the cleanse names are passing COL. COL type is nothing but return type is column. Okay, but I want to pass the string to this method, to this cleanse names. The cleanse names I want to pass like a string. I don't want to pass any column. Okay, just explicitly what you have to mention. You have to mention as string. Okay, you have to mention explicitly as string. Now, if you run again, right, you can see the results. Yeah, now you can see, right? Now everything is cleansed. Okay, now you can see the dot symbol, ash, and then a colon. Everything is removed. You can see Sandoval Brown, John Doe, Jane Smith. Okay, now if you want to play with the actual data, it's very simple, guys. Okay, just what you can do, instead of writing like this, just comment this line. Okay, and now create a df data frame, right, equal to new session dot table. New session dot table you can do. Okay, just you can put in double quotes. You can provide the database name, schema name, and table name. Okay, I have the Snowflake, right?
Just go to Snowflake and go to HRDB, HR schema, and then tables, and then take this table, just place name in editor. Okay, just do one thing, guys. Remove this thing and go to place name in editor. Place name in editor. Okay, just copy as it is. Okay, now the data frame is created for you. Okay, now what you have to do, right? Just go to your Snowflake and put your select query here. Select star from. Okay, just put select star from and then fire the query. Yeah, now what I'm going to do, right? What I'm going to do, the first name is there, right? I'm going to do the cleansing. Okay, see, everything is good in this. Okay, but if anything is there, like percentage, dollar, okay, apart from A to Z or 0 to 9, anything is there, it will do the cleansing. Okay, now I'm going to take the first name, just pass the column as first name here. Here also pass the first name. Okay, now you can able to see. Just run it. Just command this line. Just run it. Now you can see if any special characters is there, right? It will do the cleansing. Okay, Nina, Lex, everything came right. If any special characters there, it will do the cleansing. Otherwise, it won't do the cleansing. It will give as it is. Now, my question to Sendamar is, I'm going to remove this decorator function. I'm going to keep outside the session. Can I able to access decorator? Can I able to access decorator? No, sir. No, sir. Just run it and see. It's throwing the error. No default session is found. Please create a session before you call a function UDF. What they're saying is create a session and then call the decorators. Okay, that's what I'm saying. That's why I'm saying it's a temporary. That's why it's temporary. Just you have to keep inside the session. Got it? This is how you can play. Okay. Now I'll show one more thing to you guys. Okay. I'll do one thing. I'm going to write one more decorator based on the hire date. Based on the hire date. Now you guys have to help me. I want to say based on the month. It's a winter or summer, antonym or winter. Based on the month, I'm going to write one function. If it is March, April, or May month, I'm going to say it's spring. If it is 6th month, 7th month, or 8th month, I'm going to say it's a summer. If it is 9th, 10th, or 11th month, I'm going to say it's an antonym. Okay. Or else it's written as winter. The remaining months is going to be winter for us. Like 12th month and 1st month is going to be winter for us. Right. For that, I want to write a function. Can anyone help me to write a function? It's very easy, guys. Writing a function. Just call def. And then I want to write a method called get season. Get season. I want to pass data string, right? Data string. Give the return type as string. It's not return type. What are the column I'm argument passing, right? It should be a string. The return type also is going to be string. In the method order, return type as string. Argument நீங்க உள்ள பாஸ் string இருக்கணும். ஓகேங்களா? That's it. And then call the decorators. UDF. That's it. Now, RF is going to say the logic for me.
How to write the logic, Arif? From the higher date is there, right? From the higher date, I want to take the month and year. Okay, month, year, and date I have to take. How to do? Here, what is the delimiter? What is the delimiter Date. between the date, month, and year? What is the delimiter Delimiter between is hyphen? Hyphen. Just do one thing. Do one thing, guys. How to write in the sense? Just put one. Okay, just put on equal to. I getting the string right. Yeah, I getting the string. Use split method. In Python, there is a method called split. In split method, I want to split based on hyphen. If I split using hyphen, I'll get how many values I'll get? I'll get array of 0, array of 1, array of 2. How many values I get? 3 values. Satish. 3, sir. I'll get array of 0, Three array of values. 1, array of 2. 3 values I'll get. Okay, the first one is going to be year for me, right? First one is going to year, right? First one is going to date for me. If I don't need a date, you can put underscore. எனக்கு டேட் தேவையில்லை, நான் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னா நீங்க அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துங்க பைத்தனை பொறுத்த வரையும். ஓகேவா? எனக்கு வந்து என்ன அடுத்தது என்ன வருது? மந்த் வருது. மந்த் தேவை. மந்த் ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணீங்க. எனக்கு எந்த வேரியபிள் வந்து எந்த ஒரு வேல்யூவை வேரியபிள் அசைன் பண்ணக்கூடாதோ அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க? அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துங்க பைத்தான்ல. ஓகே, and then you can give month and last is going to year for me because I going to split the 3 values based on hyphen. ஓகேங்களா? year, date, month, year, date தேவையில்ல. that's why given underscore கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? குட். பைத்தான்ல இது மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு. இன்டென்டேஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா. ஓகேங்களா? இன்டென்டேஷன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். நோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நான் மந்த் வச்சு தான் பண்ண போறேன் ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா? டூ ஒன் திங் கைஸ். என்ன பண்ணணும்னா மந்த்னு ஒரு வேரியபிள் நீங்க கேட்கலாம், சார் நீங்க அதே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி கேட்கலாம். அதே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதே வேரியபிள் நான் ஓவர் ஐட்டம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன்னா எனக்கு உள்ள வர ஸ்ட்ரிங், உள்ள வர்றது ஸ்ட்ரிங் நான் என்ன மாத்துறேன்? ஃபைனலா என்ன மாத்துறேன்? பைத்தான்ல இன்ட் மாத்துறேன். சே இன்ட் சதீஷ். That's the difference between int and integer. It's a int actually. You want to change, it's a int. Now எனக்கு வரது ஸ்ட்ரிங்கா வருது. நான் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்பிட் பண்றேன். பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிங்கா தான் இருக்கும். நான் என்ன பண்றேன்? இந்த மந்த்ன்றதை திருப்பி என்ன பண்றேன்? இன்ட்டா மாத்திட்டு திருப்பி என்ன பண்றேன்? அதே வேரியபிள் திருப்பி ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஓவர் ரைட்டிங். ஓகே, சேம் வேரியபிள். Now I going to write one if condition. ஓகேங்களா? சிம்பிள் if condition going to write if month in ஒரு இருக்கு. இன்னா உள்ள சர்ச் பண்ற மாதிரி தான். அது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி சர்ச் பண்றதா இன். ஓகேங்களா? இது வந்து 3rd மந்தோ 4th மந்தோ 5th மந்தோ இருந்தால் I want to return one string because the return type of the method is string. I want to put double quotes. It says 3rd month, 4th month, 5th month. என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்? Summer sir. Somewhat spring வச்சிங்க. spring. ஓகேங்களா? Just consider the Canada. Don't consider India. Okay, it's summer season for us. Okay, just spring. Now I want to write multiple conditions. ஓகேங்களா? multiple conditions எழுதணும். Now just indentation follow பண்ணுங்க. elif. இங்க ஜாவால else யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஆனா இங்க வந்து elif யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? டிஃபரன்ஸ். elif எனக்கு வந்து month வந்து in 6 7 8 6 7 6th month, 7th month or 8th month இருந்ததுன்னா 8th month, right? I going to return summer. It's Canada. Okay, that's it. Now I going to write one more elif in, just leave some space guys, follow the indentation. 9 10 and 11, 11th month, it's annum.
Sorry. Yeah. Correct, right? Okay, good. Now last a default case. Default case என்ன மாதிரி else கொடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? Else கொடுத்துட்டு return winter. That's it. Okay. Now everything is ready, guys. Now what I'm going to do is just I create one more UDF function. Just come here. Directly I can call this UDF function get season. இங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், df dot select or just take a column of, what's the column name, guys? Column name is going to be hire date, right? Hire date, sir. Hire date. Hire date. Just copy the hire date. Like this you can try. Okay, column of hire date. Just put column of, again you put hire date. Okay, now இது மாதிரி பண்ணாதீங்க, ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, அந்த நம்ம UDF கால் பண்ணிடுங்க. get season பார்த்தீங்களா, get season directly you can call. Okay, you can call get season and then you can use column reference, just pass the hire date. Because Snowpark is lazily evaluated. Okay, Snowpark is lazily evaluated. You can store in another data frame. I am going to store in another data frame, df1, a variable, and then just give df1 dot show. Okay, everything is good. Just go and check your yeah, everything is good. Now just save it and run. It should give the results. Yeah, I've seen, right? I hope you guys can able to see. Yeah, 6th month is summer, 9th month is autumn, 1 is winter, 1st month is winter, 5th month is spring, 6th month is summer. Getting the results right? Yes, sir. See, you might be thinking why this guy is not using much Python. Okay, but see, you guys doesn't know Python. Just learn the Python things and then you can write n number of functions. Okay, this is a simple thing. It's a LKG basics. Satish, it's a LKG basics. Okay, like this you can write n number of cleansings, transformations. Okay, you can do, and then you can use the UDF in the Snowpark data frames. Snowpark data frames. See, yeah, that's it. I'm going to close the session right now.